નમસ્કાર, આદેશ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે વાત કરવી છે પાલનપુર શહેરની। પાલનપુર નગરપાલિકામાં નવી બોડીની રચના થઈ છે, ત્યારે પાલનપુરના શહેરીજનો પાલનપુરના વિકાસને લઈ અને કેવા પ્રશ્નો કરી રહ્યા છે, તો સામે નગરપાલિકાના પ્રમુખ દ્વારા આ નગરજનોના પ્રશ્નોને કેવી રીતે વાચા આપવામાં આવશે તેને લઈ અને જુઓ આ અમારી વિશેષ રજૂઆત। हाल में पालनपुर नगरपालिका में नवीन भाजपनी बॉडी चूंटाई आई है अने जे युवान तरीके बधी टीम है एटले हाल में तो चूँकि विकासना कामों करवानी तैयारी दर्शावी है अने हाल में जे रात्रे पण घणीवार लोको फरीने ज्यां कचरो ज्यादा ठलवातो होय छे अने ए कचराने गंदकी न करे एना माटे पण नोटिसो फटकारी है। परंतु जे पायानी सुविधाओं है, जे पाणी होय, लाइट होय अने रस्ता सफाईनी व्यवस्था होय अने लोकोनी जे पण जरूरियात छे, जे वरसादना पाणीनी निकालनी होय, गटर लाइननी होय, आ बधी व्यवस्था फक्त कागळ उपर न होवी जोईए। अने नवी टीम जे आवशे एमने पण एक सूचन छे के आ जे कामो छे ए फक्त कागळ उपर न रही जाय अने एना ग्राउंड जीरो रिपोर्ट उपर जई अने ग्राउंड उपर जई अने शुं लोकोनी सुविधाओ छे ए सुविधाओ सत्वरे पूरी करवामां आवे एवी पण लोकोनी मांग छे। अने आ टीम एक हालमां प्रमुख, उपप्रमुख अने कारोबारी घणीवार रात्रे पण फरता होय छे अने घणीवार लोकोनी समस्याओनो हल करता ज होय छे। एटले अमने आशा छे के आ लोको खरेखर करशे, पण सतत लांबू चालीने जे अगाऊ जे बॉडीए काम कर्या छे एनी जे साप खराब थई छे ए साप भूखवा माटे नवुं कंईक आयोजन करवुं पड़े। बेसीने नवा आयोजनमां सरकारनी घणी बधी योजनाओ होय छे ए योजनाओनो लाभ लई अने लोकोने सुधी ए योजनाओनो लाभ मळे अने अधिकारीओना उपर जे पकड़ राखी अने खोटा बिलो बनाववानी वातो छे ए न थवी जोईए अने एक सरस मजानुं पालनपुर शहर बने अने तमाम लोको पण सहकार आपशे अने ए रीते आ अमारो पण एवो सहकार छे के आ अमने पण एक आशा छे के पालनपुर एक स्वस्थ अने सुंदर पालनपुर बने अने आ नवी टीमने पण अमे आशा राखीए छीए के आ रीते सरस पालनपुरनुं स्वस्थ अने सुंदर बनावे। नगरजन तरीके पालनपुर पालिका पासे नगरजनों सुविधा मळी रहे ए कया प्रकारनी अपेक्षाओ छे? पालनपुर नगरपालिकाना जे नागरिको छे ए लोको गटर, पाणी, रोड, रस्ता अने दबाणो दूर थाय एनी वधारे अपेक्षा राखे छे, कारण के रोड पर कोई जगह उभा रहेवानी बी जग्या नथी। फूटपाथ दबाई गेला छे अने त्यां आगळ लारीवाळा, गल्लावाळाए अडिंगो जमाई दीधो छे। गटरनी व्यवस्था बराबर थई शकती नथी, कारण के जे प्लांट छे जे आकेसणमां चालू करवानो छे एनुं बी काम अने पम्पिंग स्टेशननुं काम पण अधूरुं छे अने ए छेल्ला हूँ मानु त्यां सुधी 20 वर्षथी चाले छे पण कशुं एनो रस्तो निकळतो नथी अने सरकारना करोड़ों रुपया खर्चाई गया छे। बराबर। जे रही गंदकीनी वात तो पालनपुरमां ठेर ठेर जगह गंदकी छे, कोई जगह सफाई थती नथी। जूनू कब्रस्तान ने त्यां आगळ आपणे जई शकीए एम नथी। म्युनिसिपालिटीनी पोतानी जग्या छे जे त्यां आगळ बी दबाण ज छे म्युनिसिपालिटीनी ऑफिसनी आगळ अने गटारोनुं पाणी भरेला छे। એટલે મ્યુનિસિપાલિટી પોતે પણ કંઈક કરવું જોઈએ એવું હું માનું છું। શું કરી શકે નાગરિકોની સુવિધા માટે? નાગરિકોની સુવિધા માટે સ્ટાફને એકદમ એક્શનમાં લાવવો પડે અને તે લોકો બહુ પ્રયત્ન કરે સારી રીતે અને બોડી જે છે ચૂંટાયેલી બોડી એ પણ થોડું ધ્યાન આપે તો ઘણું સુધરી શકે એમ છે એવું મારું માનવું છે। મારું નામ મંજુલાબેન ઠાકોર છે। હું પાલનપુરની એક નાગરિક છું। અમે નગરપાલિકાની કામગીરીને બિરદાવીએ છીએ કે જેમ કે પાર્કિંગ, રોડ, રસ્તા, ટ્રાફિક, કચરાની ગાડી, ગટર આ બધું કામ થાય જ છે, પણ અમારી એવી આશા છે કે આ કામ સારી રીતે બધું થાય એવી અમારી આશા। નમસ્કાર, આદેશ ગુજરાત નેટવર્કમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે વાત કરવી છે બનાસકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય મથક પાલનપુર શહેરની। પાલનપુર નગરપાલિકા હંમેશા ચર્ચામાં રહી છે। શહેરના વિકાસના કામ હોય કે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ હોય, તમામ બાબતોને લઈ અને પાલનપુર નગરપાલિકા હંમેશા ચર્ચામાં રહી છે। ત્યારે હવે પાલનપુર નગરપાલિકામાં નવી બોડીએ સત્તાનું સુકાન સંભાળ્યું છે। ત્યારે આજે આપણી સાથે છે પાલનપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ સુનીતાબેન પટેલ। વાત કરીશું સુનીતાબેન પટેલ સાથે। બેન, જે પ્રકારે આપે અત્યારે અહીંયા નવી પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારીઓ સંભાળી છે,
તો આપનું પ્રથમ પ્રાયોરિટી શું રહેશે પાલનપુર શહેરમાં? અમારી પ્રથમ પ્રાયોરિટી એ રહેશે કે પ્રાથમિક સુવિધાઓ દરેકને પ્રાથમિક સુવિધાઓ શહેરમાં મળી રહે, જેવા કે રોડ રસ્તા, ગટર અને પાણીની સુવિધાઓ મળી રહે અને પારદર્શક વહીવટ સાથે લોકોના પ્રશ્નોનું ઝડપી નિરાકરણ આવે. પાલનપુર શહેર માટે હાલમાં સૌથી મોટા પડકારો કયા રહેશે બેન? પાલનપુર શહેર માટે હાલ સૌથી મોટા પડકારો એ છે કે વરસાદી પાણીના નિકાલની સમસ્યાઓ, ખરાબ રસ્તાઓ, ટ્રાફિક, ગંદકી અને વધતી વસ્તીને અનુરૂપ સુવિધાઓ ઊભી કરવી એ મુખ્ય પડકારો છે. ચૂંટણી દરમિયાન આપના દ્વારા જે વચનો આપવામાં આવ્યા હતા તે કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરશો? તબક્કાવાર આયોજન કરીને પ્રાથમિક કામોને પ્રથમ પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને દરેક કામગીરીની સમય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવશે. ભ્રષ્ટાચાર અને કામની ગુણવત્તા અંગે લોકો અત્યારે ચિંતામાં છે, તો તે મામલે આપના દ્વારા શું કાર્યવાહી થશે? દરેક કામમાં પારદર્શકતા રહેશે અને ગુણવત્તા સાથે કોઈ સમાધાન નહીં અને જવાબદાર અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને સમસ્યાનો ઉકેલ લાવીશું. સ્માર્ટ સિટી જેવી સુવિધાઓ માટે પાલનપુર શહેરમાં આપના અને આપની બોડી ગાર્ડન અને જાહેર સુવિધાઓનો વિકાસ પર ધ્યાન લેવામાં આવશે. મોટી વસ્તુ છે કે અત્યારે ચોમાસાની સિઝન છે, ચોમાસામાં પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કેટલી પૂર્ણ થઈ છે? ચોમાસાની કામગીરી ડ્રેનેજ સફાઈ, વરસાદી ગટરોની સફાઈ, નાળાઓની ડિસિલ્ટિંગ અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ખાસ કામગીરીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે દર વર્ષ કરતા પાણી ભરાવાની ફરિયાદો વધુ આવે છે, તો આ વખતે અલગ શું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? પાણી ભરાતા વિસ્તારોમાં ઓળખ કરીને અગાઉથી સફાઈ, પછી પમ્પિંગ સિસ્ટમ અને સતત મોનિટરિંગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જો પાલનપુરમાં વરસાદ વધારે પડે તો ઇમરજન્સીના શું પ્લાન છે આપના દ્વારા બેન? પાલનપુરમાં જ્યારે વરસાદ વધારે પડે ત્યારે કંટ્રોલ રૂમ, પછી 24 કલાક ટીમ, પમ્પિંગ મશીનો અને ફાયર તથા અન્ય વિભાગો સાથે સંકલન કરવામાં આવશે. નાગરિકો ફરિયાદ ક્યાં અને કેવી રીતે કરી શકશે તે અંગે આપના દ્વારા કેવા પ્રકારની અત્યારે કામગીરી કરવામાં આવી છે? નગરપાલિકાના હેલ્પલાઇન નંબર, ઓફિસ, ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ફરિયાદો નોંધાવી શકશે. તો આ હતા પાલનપુર નગરપાલિકાના નવા નિમાયેલા પ્રમુખ સુનિતાબેન પટેલ, જેમણે આદેશ ગુજરાત સાથેની વાતચીતમાં શહેરની સુવિધાઓને સજ્જ અને વ્યવસ્થિત કરવા માટેની જે પ્રકારે વાત કરી છે, ત્યારે આશા રાખીએ છીએ કે પાલનપુરના પ્રમુખ દ્વારા જે વચનો આપવામાં આવ્યા છે તે જલ્દી પાલનપુરના ગ્રાઉન્ડમાં જોવા મળે. આદેશ ગુજરાત નેટવર્ક, રમેશ પટેલ, બનાસકાંઠા. બોડી બન્યા બાદ પાલનપુર માટે સૌપ્રથમ પ્રાથમિકતા શું રહેશે બોડીની? અમારી પ્રથમ પ્રાથમિકતા એ રહેશે કે સ્વચ્છતા, રોડ, ગટર અને પાણીની સુવિધા અને પારદર્શક વહીવટ સાથે લોકોના પ્રશ્નોનું ઝડપી નિરાકરણ લાવવાની રહેશે. અત્યારે આપ પ્રમુખની સીટ ઉપર બિરાજી ચૂક્યા છો. શહેરના એવા મોટા કયા પડકારો અત્યારે તમને જોવા મળી રહ્યા છે? વરસાદી પાણીના નિકાલની સમસ્યા, ખરાબ રસ્તાઓ, ટ્રાફિક, ગંદકી અને વધતી વસ્તીને અનુરૂપ સુવિધાઓ ઊભી કરવી એ મુખ્ય પડકારો છે. આપ પાલિકા પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા છો, આપની સાથે સભ્યો પણ ચૂંટાયા છે, વચનો આપ્યા છે ચૂંટણી સમયે. આ વચનો પૂર્ણ કરવાનો રોડમેપ શું તૈયાર કરવામાં આ તબક્કાવાર આયોજન કરીને પ્રાથમિક કામોને પ્રથમ પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને દરેક કામગીરીની સમય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવશે. અત્યારે શહેરીજનોમાં ભ્રષ્ટાચાર અને કામની ગુણવત્તા અંગે ચિંતા છે. આ બાબતે આપ પ્રમુખ તરીકે શું વિચારી રહ્યા છો? દરેક કામમાં પારદર્શિતા રહેશે, ગુણવત્તાવાળું કામ રહેશે, સાથે કોઈ સમાધાન નહીં અને જવાબદાર અધિકારીઓ સાથે કામ કરાવીશું. તમામ શહેરીજનોનું એક સપનું છે કે પાલનપુર સ્માર્ટ સિટી બને. સ્માર્ટ સિટી જેવી સુવિધાઓ માટે પાલિકાનું શું આયોજન છે? સ્માર્ટ સિટી માટે ડિજિટલ સેવાઓ, સીસીટીવી કેમેરા, સ્માર્ટ લાઇટિંગ, ગાર્ડન અને જાહેર સુવિધાઓ વિકાસ પર ધ્યાન લેવામાં આવશે. ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, પ્રથમ વરસાદ થઈ ચૂક્યો છે. પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કેટલી પૂર્ણ થઈ છે? ડ્રેનેજ સફાઈ થઈ ગઈ છે, વરસાદી ગટરોની સફાઈ, નાળાઓની ડિસિલ્ટિંગ અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ખાસ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.
વરસાદ શરૂ થતો હોય છે ત્યારે દર વર્ષે વરસાદમાં પાણી ભરાવાની ફરિયાદો આવે છે. આ વખતે આ લોકોને કોઈ હાલાકી ન પડે એના માટે શું આયોજન છે? પાણી ભરાતા વિસ્તારોમાં ઓળખ કરીને અગાઉથી સફાઈ, પમ્પિંગ સિસ્ટમ અને સતત મોનિટરિંગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જે પ્રકારે ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યું છે, જો ભારે વરસાદ પાલનપુરમાં થાય તો ઇમરજન્સી માટે શું પ્લાન? કંટ્રોલ રૂમ, 24 કલાક ટીમ, પમ્પિંગ મશીનો અને ફાયર તથા અન્ય વિભાગોનું સાથે સંકલન કરવામાં આવશે. તમારી આખી પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીની ગુણવત્તા કેવી રીતે અત્યારે ચકાસી? તો અધિકારીઓ સાથે સ્થળની મુલાકાત, પછી ટેકનિકલ ચકાસણી અને નાગરિકોના પ્રતિસાદના આધારે કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. અંતિમ પ્રશ્ન અને શહેરીજનો માટે ખૂબ જરૂરી પ્રશ્ન છે. નાગરિકો જો ચોમાસામાં કઈ તકલીફ પડે તો ફરિયાદ કેવી રીતે અને ક્યાં કરી શકે? નગરપાલિકાના હેલ્પલાઇન નંબર પર, ઓફિસ અને ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવી શકશે અને સમયસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઓકે. આદેશ ગુજરાત સમક્ષ પાલનપુરના શહેરીજનોએ પોતાના પ્રશ્નો રજૂ કર્યા છે. ત્યારે પાલિકાના પ્રમુખ દ્વારા શહેરીજનોના જે પ્રશ્નો છે તેનું વહેલી તકે નિરાકરણ લાવવાનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે. ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યું કે ગ્રાઉન્ડ લેવલે આ જે પ્રશ્નો છે તેનું નિરાકરણ કેટલા સમયમાં આવે છે. રમેશ પટેલ, આદેશ ગુજરાત, બનાસકાંઠા.